wa'ala. Dibantu backing nggak apa-apa, bantu backing. Ikut tadi. Itu vokal dari mana? Oh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ikut gak apa-apa, gak apa-apa. salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradhani sahaba, Ya Rabbi waradhani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradhani sahaba Rasulillah, Ya Rabbi waradhani sulala habibina. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awadi mubta'amin. Ya Rabbi waradhani masyayir Rasulillah, Ya Rabbi warham walidina habibina. Ya Rabbi warhamna jami'a Rasulillah, Ya Rabbi warham kulla muslim habibina. Maula ya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali mubta'amin. Ya Rabbi waghfir likulli mudhnib Rasulillah, Ya Rabbi la taqta' rajana habibina. Ya Rabbi ya sami' du'ana Rasulillah, Ya Rabbi ballighna nazur habibina. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi
لكل هول من الأهوال مقدم يا ربي واسكننا جنان رسول الله يا ربي أجرنا من عذاب حبيب الله يا ربي وارزقنا شهادة رسول الله يا ربي عوضنا بالسادة حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لهول من الأهوال مقدم يا ربي واشلي كل مسلم رسول الله يا ربي واغفر كل مؤذي حبيب الله يا ربي نختم بالمشافى رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيبنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لا مقصود عندنا إلا أنت ربنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من كثرة الذنوب فاغفر يا منعم رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا منعم أنعمنا الدارين بنعمتك حسبنا الله
نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سلامنا من ضلال مولا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وزجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر بتمامه محل القيام صلى الله محمد صلى الله عليه على محمد صلى الله عليه صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي salam takdim kami untuk ya Rasul salam hormat أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا روس خفضيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريما والدين من رأى وجهك يا سعد يا كريما والدين حضرة الصافي المبارك وردنا يوم النشور حضرة الصافي المبارك وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا العيسى حنت مرحبا بالسورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا والغمامة لك ظلت مرحبا والملا صلى عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني وأنت كالعود يبكي مرحبا مرحبا راجعا بين يديك مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا
جارت يا حبيبي مرحبا لك الظبي النبور مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا جاءت الحسين مرحبا مرحبا عندما شد المحامل وتنادوا للركيل جئتم والدمع سائل قلت كبني يا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بلغني رسائل حجبها الشوق الجزين نواديك المنازل بالعشية والبكور يا نبي سلام عليك صلى الله يا عليه رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عندما شد المحامي وتنادوا للركيد يا رسول الله جئتم والدمع سائل قلتم كبني يا دليل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا سيد عبد قد تملى يا الله وانجلى عنه الحزين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فيك يا بدر تجلى يا الله فلك الوصف الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ليس أزكى منك أسلا يا الله قد يا جد حسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعليك الله صلى يا الله دائما طول الدهور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله قال البدر علينا
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد القوسين مرحبا مرحبا. Selamat datang di majlis kami ini ya Rasulullah, wahai sang kekasih kami, wahai sang penenang jiwa kami, wahai sang pencahaya hati kami. Berilah dengan syafaat untuk kami ya Rasulullah. Berilah dengan cinta kasih dan sayang untuk kami ya Habibullah. Akui kami semua sebagai umatmu. Akui orang-orang tercinta terkasih kami ya Rasul sebagai umatmu. Syafaati kami dan mereka ya Syafi'al Musyaffa'. Syafaati kami dan mereka ya Rasulullah. Jangan sampai ada di antara kami dan mereka yang tidak Engkau syafaati. Iswa'lana ya Habibana ya Muhammad. Syafaati kami, syafaati mereka ya Rasul. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bin niyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum hawsa liqadha'i hawaiji sahibil bait. Haji salaman manggar sekeluarga min hawaiji dini wa dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim hawsa lifutuhi qulubihim. وضوح العارفين وضوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ الحسن الشاذلي رضي الله عنه. جميع أولياء التسع جميع أولياء الله في حال ولاية بدل ما حوله وشيخنا وشيخنا الأحياء منهم والأموات خاصنا حضرة المجيد علي Kiai Nawawi bin Kiai Abdul Karim Jami Masyai Mahal Buya Kiai Muhammad Arwani Amin Insyaallah Kiai
Ahmad bin Siratul Nasrah Mu'allif al-kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha Sayyidina al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani wa Sayyidi Syekh Nasr bin Ibrahim bin Muhammad as-Samarqandi. Ya Allah, rahimahumullah wa ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibil bait, beliau Bapak Haji Salamun Manggar sekeluarga dan keluarga besar Majelis Taklim Raudhatul Jannah Perumahan Balai Dipam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di waktu yang duha ini, meskipun suasananya hujan ya, gerimis, enaknya tidur ini ya. Allah masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa menjaga keistiqomahan kita, hadir dan duduk di majelis yang mulia, majelis zikir, majelis ilmu, juga majelis doa. Mudah-mudahan bibarakati hadzal majlis, dengan barokah dan wasilah majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam taat. Amin Allahumma. Sehatkan jasmani rohani kita, mudahkan segala urusan kita, lapang luaskan rizki kita, istiqomahkan ibadah kita, perbaiki zahir batin kita, sehatkan jasmani rohani kita. Mudah-mudahan saat menghadapnya, menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Pada udzur Pak Haji. Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian rutin kita, kitab Bustanul Arifin ya. Pembahasan pagi hari ini masih tentang hukum menafsiri Al-Quran. Sudah kita bahas separuh bab. Pagi hari ini pada kalimat wa'anil hakam, gitu ya, halaman berapa? 92, 93 berarti ya. 93. Yang pada kesimpulannya menafsiri Quran itu boleh kalau tafsirnya bil ma'sur.
Jadi ada istilah tafsir bil ma'tsur, nafsiri Al-Quran berdasarkan riwayat. Sebagaimana kitab-kitab tafsir yang dikalang oleh para ulama kita, itu tidak ada di sana, lalu menurut saya nggak ada. Tapi berdasarkan riwayat ini, arti dari ayat ini adalah ini. Nah, itu namanya tafsir bil ma'tsur. Yang kedua, masih ingat kan? Dicatat gak kemarin? Tafsir bil ra'yi. Menafsiri Quran berdasarkan pendapatnya sendiri, padahal kapasitas dia bukan seorang mujtahid. Ulama yang layak digolongkan mujtahid itu tidak sembarang ulama. Bahkan dalam kitab I'anatut Thalibin, Syekh Abu Bakar Asy-Syatta itu menjelaskan, meskipun sudah mampu mengarang banyak kitab, apalagi kita, jangankan ngarang, baca kitab saja nggak bisa. Meskipun sudah mampu mengarang banyak kitab, tetap status mereka al-ami, orang awam. Orang awam. Kalau tidak memahami 13 disiplin ilmu dengan sempurna, belum layak disebut mujtahid. Nah, disiplin ilmu yang harus dipahami oleh seorang mujtahid, ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ini di dalamnya ada nahwu, shorof, balaghah. Balaghah nanti ada ma'ani, bayan. Kemudian ilmu Quran dikuasai dengan sempurna, mulai dari cara membacanya yang benar, lalu arti dari Al-Quran yang dibacanya, lalu sababun nuzul, sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran tersebut, lalu bisa membedakan antara ayat muhakkamat, ayat mutasyabbihat, antara ayat ayat khas, memahami fikihnya, memahami usul fikihnya, memahami kaidah-kaidah fikihnya. Makanya meskipun sudah mampu mengarang banyak kitab, itu kalau kata Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Thalibin, mereka statusnya tetap al-ami, orang awam, sehingga tidak layak dalam berfatwa menurut saya. Tapi dalam menyampaikan satu fatwa hukum syariat atau penjelasan ayat-ayat Al-Quran harus nukil. Kalau menurut ulama ini dalam kitab ini maksud ayat ini adalah bla bla bla. Paham? Apalagi kita. Apalagi hanya ustadz penceramah yang terkadang mohon maaf backgroundnya pun nggak pernah mondok, nahwu shorof nggak paham, apalagi sampai balaghah ma'ani bayan. Kok terus baca ayat menurut saya lagu iki sapa? Paham? Nah, itu nanti akan nampak bedanya penceramah yang benar-benar punya background pesantren yang kuat dan penceramah yang hanya dia belajar ilmu ceramah. Kalau bahasa kerennya apa, Bunda? Public speaking. Bukan banyak ini. Bunda nanti pun bisa jadi ustazah karena sudah alumni public speaking. Ya. Sebab yang diajarkan dan dipelajari sampai selesai pelajarannya, bagaimana menghipnotis audien, bagaimana menyusun kata-kata yang rapi. Kalau tidak masalah agama, silakan menjadi entrepreneur dalam masalah
usaha semisal. Tapi kalau agama harus benar-benar paham. Belajarnya ke siapa? As-sanadu minad din, mata rantai keilmuan itu bukan hal yang sepele, tapi bagian dari agama. Laulal isnad, kok andai orang itu tidak disyaratkan kalau mau bicara syariat harus punya sanad keilmuan, mata rantai keilmuan, laqala man syaa ma syaa. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, ulama besar di generasi tabi'in. Kok tidak disyaratkan yang layak menyampaikan syariat itu harus punya mata rantai ilmu bersambung dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai Imam Syafi'i dari gurunya, ulama-ulama generasi tabi'in, generasi sahabat dari Rasulullah dari Jibril. Apa kata beliau? Laqala man syaa ma syaa. Ya wong sakarepe udele nek pengen ngomong agama. Paham? Orang akan seenaknya sendiri bicara agama, dan itulah mereka yang sudah dinubuahkan Rasulullah 15 abad yang lalu, akan muncul orang bodoh yang dikiaikan. Padahal jelas tak punya background pesantren sama sekali, tahu. Tapi karena sudah terlanjur mungkin terkesima dengan ketampanannya ibu-ibu, atau yang bapak-bapak terkesima dengan kecantikannya, dengan oratornya yang luar biasa, akhirnya menjadikan mata hati kita ini gelap. Pokoknya ini yang harus bicara. Padahal hati nuraninya tahu ini mondoknya di mana, ngaji agamanya pada siapa, tapi nggak didengarkan. Padahal Rasulullah memperingatkan dengan keras, merekalah ru'usan juhalan. Pemimpin-pemimpin, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang sebenarnya juhal, dungu, lalu tersesat karena nggak paham agama, bicara agama. Dalil satu ayat pun nggak pernah kita dengarkan terjemahannya, itu pun entah versi penerbit mana. Mereka sungguh tersesat. Kata Nabi ini 15 abad yang lalu, wa adallu, kalau tersesat dirinya tak masalah. Wa adallu, nyesatkan banyak orang. Tapi banyak yang milih di jalan tersesat hanya karena 1-2 hal urusan dunianya. Na'udzubillahi min. Jadi orang yang sudah mampu ngarang kitab saja nggak layak disebut mujtahid. Ulama oke lah, ulama pada disiplin ilmu tertentu. Kalau mujtahid, karena kalau sudah mujtahid itu Bapak Ibu, kita nggak bisa ngomentari, sebab andai pendapatnya salah pun berpahala. Idza jtahada, seorang mujtahid ketika beristihad. Apa sih istihad? Ada yang tahu? Ijtihad. Yang tahu tak kasih hadiah 100.000. Benar, apa istihad? Apa istihad? Istihad saja, jangankan ibu-ibu ini yang awam ya. Ustadz terkadang itu ya nggak paham. Apa bunda? Strategi. Siasah strategi itu. Ada yang tahu? Yang tahu yang pernah belajar usul fiqh. Sudah pernah belajar disiplin ilmu namanya usul fiqh. Di sana di awal bab menjelaskan tentang ma huwal istihad. Wa man huwal mujtahid. Istihad itu apa? Istihad itu badlul wus'i linailil matlub, mengerahkan segala kemampuan. Allah anugerahkan ilmu yang banyak, paham Quran, paham bahasa Arab, bisa membedakan ini ayat muhakkamat, mutasyabbihat, bisa membedakan ini ayat am, ayat khas, madlulnya, dilalah ayatnya khas. Ya ayyuhalladzina amanu
Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini tak kasih contoh sih kita aja agar agak melek ilmu usul fiqh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian pada Allah, pada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pada pemimpin kalian. Satu ayat tapi dilalah makna yang dimaksud itu beda. Kalau atiullah wa atiur rasul, kita taatnya mutlak. Apapun yang diperintah Allah Rasul jalankan. Apapun yang dilarang Allah Rasul jangan lakukan. Tapi wa ulil amri, kalau taat kepada pemimpin, oh tidak mutlak. Dilihat dulu perintahnya apa, larangannya apa. Kalau perintah larangannya bertentangan dengan syariat, maka kita tak boleh taat pada pemimpin-pemimpin kita. Ini satu contoh. Betapa sulitnya memahami satu ayat saja. Nah, ini hanya modal ilmu, apa tadi? Ilmu orasi, lalu bicara agama, dan kita milih yang itu. Kita milih yang itu, naudzubillahi min. Bukan kita yang memperingatkan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka-celakanya umat, bodoh-bodohnya umat ketika dia belajar agama. Tahu ada yang benar ahli agama, jelas latar belakang pendidikannya. Ada yang dia tahu sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan agama. Baca, mohon maaf, dalil baik ayat Al-Quran maupun hadis, gak ada yang benar, apalagi sampai mengartikannya. Tapi lebih memilih yang itu. Mungkin terpesona dengan ketampanannya, terpesona dengan kegagahannya. Yang bapak-bapak terpesona dengan ketenarannya. Tahu padahal itu mantan narapidana. Dijadikan ustadzlah. Kadang jadi pembincangan dan pembahasan di Majelis Ulama Indonesia. Tapi namanya mak-mak, yang penting kita sudah memberikan peringatan. Kalau mau mendatangkan yang motivator, silakan. Silakan. Tapi kalau bicara agama harus harga mati. Belajar pada ahlinya. Bukan kok kami dan yang lain merasa lebih paham agama, bukan. Tapi ini peringatan Rasulullah. Ya Allah saksikan, ya Rasul saksikan, sudah aku sampaikan peringatanmu. Diterima atau tidak? Terserah Anda. Up to you. Saya sudah nggak kena beban lagi. Ya, paham ya? Anil Hakam qala kana syureh. Jadi kalau belum mustahid nggak boleh nafsiri Quran. Intinya gitu ya. Dan untuk menjadi seseorang yang mustahid itu sulitnya bukan main. Makanya kalau mereka yang tidak mau mazhab, ya kamu mau gali hukum langsung Quran dan hadis, ora kau bekerja, Kang. Gak sempat kerja. Memahami satu ayat saja butuh banyak ilmu. Yang mestinya kamu cukup mengikuti ulama mazhab ini, kamu bisa kerja, bisa ngopi, bisa santai. Habis waktumu untuk gali hukum sendiri di luar batas kemampuanmu. Ono kepenak milih sing dan tidak akan mati meskipun semua anugerah. Sampai mati habis waktumu. Sebab ada kelompok yang gak usah madhab-madhaban. Imam madhab itu juga manusia. Potensi salahnya juga ada. Lah kalau ulama yang levelnya mustahid saja punya potensi salah, apalagi dapuranmu itu. Kan mereka yang anti madhab kan selalu begitu. Imam Syafi'i manusia biasa. Potensi salahnya ada. Ngapain kita langsung kembali Quran dan hadis?
Koyo iya. Jargon kembali Quran dan hadis, kalimatul haq yuridu bihal batil. Jargon, ayo kembali Quran dan hadis. Tidak perlu ngikuti pendapatnya ulama. Kalimatul haq, kalimatnya benar. Yuridu bihal batil, tapi banyak yang menyalahgunakan kalimat itu ditujukan untuk kebatilan, sehingga banyak orang yang mulai lari dari ulama. Imam Syafi'i ya salah kok, ya pernah melakukan salah kok. Debat, lalu musuh debatnya ngamuk, dilempar kunci, ya pernah kok. Iya, apalagi kamu. Paham ya? Kita kembali Quran nanti, gak usah ikut ulama. Mereka punya potensi salah. Na'udzubillahimin. Ini perlu sering secara masif diingatkan. Yang penting sudah kita sampaikan. Masalah pilihan, aku setuju. Aku nanti pun gak bisa kalian tuntut sebab aku sampaikan. Ya, Allah juga demikian. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum. Mana? Katanya ahli Yasin kok gak nyambung. Iya. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a. Mereka, Allah, Rasul dan para pewaris Rasul, ketika sudah menyampaikan, gak bisa nuntut. Aku begini karena dulu ustazku gak ngingatkan, dan gak bisa. Ketika di hari kiamat mereka merasa menderita, sementara melihat kawan-kawannya di sana, Masya Allah, adem ayem, bisa minum air telaganya Rasulullah. Wirduna yauman nusyur. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan kesempatan minum haud air telaganya Rasulullah. Amin Allahumma. Nggak bisa dituntut lagi, ya Rabb, engkau dolim pada kami, engkau nggak sayang pada kami. Mengapa mereka engkau bahagiakan sementara di sini aku menderita? Allah tegas jawab dengan ayat tadi. Begitu juga guru-guru kita. Begitu juga para nabi dan rasul. Nggak bisa kita tuntut ketika sudah menyampaikan. Sudah dikasih pilihan. Inna hadainahu sabil. Aku sudah memberikan pilihan pada kalian. Memberikan jalan pada kalian. Imma syakiran atau imma kafuran. Kalian ada yang bersyukur, memilih jalan yang aku ridhoi. Tapi banyak juga di antara kalian yang kufur. Memilih jalan yang tidak aku ridhoi. Peringatan-peringatan Rasulullah 15 abad yang lalu. Gak kalian endahkan. Na'udzubillahi min. Kana Syuraih la yufassiru minal Qur'an illa salasa ayat. Makanya orang, ulama gak berani sembarangan nafsiri Quran. Ngikut pendapat ahli tafsir. Bahaya nanti. Dulu zamannya Pak Harto. Ada program kuningisasi, semua perangkat sampai di desa harus kuning. Itu kan kiai-kiainya, jurkam-jurkamnya Golkar kan selalu bawa ayat. Jurkam-jurkam selain Golkar maksudnya. Dulu kan partai hanya 3 ya. Masih ingat gak? Kita ini kan banyak yang seumur, bahkan banyak yang lebih tua. Kalau anak-anak muda mungkin gak ingat, tahunya sudah partai banyak. Dulu itu hanya 3. Awalnya banyak, terus strategi Soeharto jadikan 3. Satu apa? Ka'bah. Dulu Ka'bah sebelum P3. Yang kedua, Golkar. Yang ketiga, PDI. Curkam-curkam dari selain Golkar selalu bawa ayat wala taqraba hadhihi syajarah. Itu ayat untuk Nabi Adam dan Ibu Hawa. Adam, Hawa nikmati semua nikmat surga. Bebas. Tapi jangan kalian berdua sekali-kali mendekati pohon ini. Karena Golkar gambarnya pohon. Ini ayatnya jelas, kita nggak boleh milih partai yang bergambar pohon. Na'udzubillahi min
Nah, itu satu contoh bahwa tak boleh kita nafsiri Al-Quran. Imam Syureh yang begitu terkenal itu hanya menafsiri Al-Quran dari 6.000 ayat lebih, yang beliau tafsir itu hanya 3. Yang pertama ayat illa ayyafuna aw ya'fuwalladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Ini ayat tentang ketika ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dan belum sempat digauli. Sementara saat nikah mas kawin sudah diucapkan 100 juta semisal. Contoh. Bisa jadi yang hadir ini hadir 100 juta. Jangan mahal ya orang tua kalau menentukan mas kawin. Ya, kata Nabi, wanita yang baik itu wanita yang ketika minta mas kawin tidak di luar batas kemampuan calon suaminya. Ya, kalau ada kejadian seorang laki-laki mentalak istrinya dan belum sempat digauli, maka perintahnya kembalikan mahar yang sudah disepakati separuh. Perintahnya illa ayyafuna, kecuali ketika mereka membebaskannya. Sudahlah, nggak usah mas, uang aku juga belum kamu sentuh. Au ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, atau yang laki-laki itu membebaskannya. Kalimatnya au ya'fuwa, atau memberikan ampunan, kebebasan, alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, yang pada kekuasaannya akad nikah. Begitu ayatnya. Lah terus ini siapa yang dimaksud? Apakah walinya atau suaminya? Sudahlah dek, wong sudah terlanjur akad kok. Meskipun aku belum menggaulimu, saya ikhlaskan mahar 100 juta itu. Alhamdulillah. Ngayal. Dan siapa yang akad nikah itu pada kekuasaannya, nah, itu baru beliau nafsir itu. Karena agak gampang dan insya Allah tidak salah. Yang dimaksud yang punya kekuasaan, yang akad nikah ada pada kekuasaannya, itu adalah az-zawj, suami. Jadi ketika suami mentalak istri belum digauli, ya perintahnya mahar kasih separuh. Atau kalau istrinya membebaskan, nggak usah lah mas, karena aku juga belum kamu sentuh, mahar tarik semua. Atau sebaliknya, suami, ya sudahlah dek, 100 juta untuk kamu aja. Meskipun aku belum ngapa-ngapain kamu, aku sudah akad nikah denganmu. Kayak pernah nerima mahar saja. Nah, dah. Yang kedua, wasaniyah. Ini Imam Suraj, hanya nafsiri itu saja. Alim. Saking hati-hatinya. Sebab kalau tafsir birro'yi, menafsiri Quran seenak kita, itu ada ancamannya. Man fassarul Quran birro'yi. Orang bukan mujtahid kok nafsiri Quran seenaknya, maka fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Sungguh telah disiapkan tempatnya di neraka. Nauzubillahi min. Paling enak itu orang mau ngaji, ya. Kalau semisal ada permasalahan nanya, dijelaskan kata kiai saya, sudah jelas, enak. Kiainya pun, oh ini ada dalam kitab ini, referensi ini. Kemarin saya baru saja seminggu yang lalu konsultasi syariah. Ada seorang laki-laki tengkar dengan istrinya, emosi, lalu WA, saya talak 3 kamu. Nah, itu bagian kita kalau ada masyarakat yang minta layanan syariat. Yang kemarin istri suami mati, istri kedua ini ya, nggak punya anak, terus
dapat pesangon, dapat asuransi dari pihak keluarga suami dan istri pertamanya, nuntut pokoknya kamu hanya yang melaksanakan saja, kamu nggak punya hak secara syariat. Nah, nanyanya di kawal kita yang bagian konselingnya, ya. Jadi ada yang nggak terima itu ketika saya memberikan penjelasan baik secara hukum syariat maupun mengikuti kompilasi hukum Islam yang sudah menjadi undang-undang pernikahan. Nah, ya seperti itu. Tapi baik mereka datangnya ke KUA. Repotnya kan kalau datang ke kawan-kawannya yang nggak paham agama. Itu pun aku sampai rumah dibuel, keluarganya kumpul. Ini kalau pandangan guru-guru kami begini, ya udah datang ke KUA lagi. Kita siapkan referensinya. Selesai. Saya seingat saya ya, nggak pernah. Ini menurut saya enggak. Nih, bagaimana hukum mentalak pakai HP, SMS, tulisan, WA. Memang jelas. Dek, saya talak 3. Jelas tulisannya. Jadi apa tidak masuk kategori talak soreh apa talak kinayah? Oh. Paham kan? Kalian nggak paham kan? Makanya ngaji ya. Ngaji terus, masih banyak yang belum dipahami. Ya, kalau kinayah itu bagaimana syaratnya bisa jadi talak? Kalau satu majelis talaknya dalam kondisi emosi kayak seperti itu, lalu langsung aku talak 3 kamu dek, apakah jadi 1 atau langsung jadi 3? Nggak tahu kan? Ngaji, ngaji. Yang kedua, yang ditafsiri beliau wa atainaul hikmah wa faslal khitab. Ini menceritakan tentang mukjizat kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Ya, ada ayat wa atainaul hikmah, dan sungguh aku Allah telah menganugerahkan kepada Daud al-hikmah, hikmah wa faslal khitab dan faslal khitab. Nah, itu beliau berani menafsiri. Ayat yang kedua, ini kan menceritakan tentang Nabi Daud itu, Masya Allah. Allah sampai sebut wadkur abdana Daud. Muhammad ceritakan tentang hambaku yang bernama Daud. Dal aid innahu awwab. Hambaku Daud itu, wahai Muhammad, adalah hamba yang memiliki kekuatan yang kuat dan selalu taubat taat kepadaku. Inna sakharnal jibala ma'ah yusabbihna bil ashi wal isyraq. Termasuk wadifahnya Daud, kata Allah, itu kalau pagi dan petang selalu bertasbih. Makanya waktu zikir yang paling utama itu ba'da subuh. Paling utama. Dan itu asik-asiknya habis subuh kita tidur lagi. Makanya kalau ada kesempatan masjid ada kajian, ikut. Karena Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar menjelaskan afdhalu awqati dzikri fin nahar, waktu yang paling utama zikir untuk siang hari itu ba'da sholatis subuh hatta ittola'atis syams, habis subuh sampai terbit. Itu paling utama. Meskipun di saat duha boleh, paling utama. Makanya kalau bersyukurlah yang masjidnya sudah seperti pesantren ya. Tiap hari kajian Al-Munawwarah, An-Nur, Darussalam itu tiap hari. Karena kita ada kesempatan bareng-bareng sama yang lain untuk bisa zikir di waktu yang paling utama. Habis subuh jangan pulang. Ngantuk tahan, nggak apa-apa. Sambil ngantuk nggak apa-apa. Asal jangan niat ngantuk dalam masjid. Ngantuk dalam majelis. Jadi wadifahnya Nabi Daud itu yusabbihna bil ashi wal ibkar. Waktu pagi, waktu petang. Petang itu menjelang maghrib. Setelah asar sampai
maghrib, itu petang. Beliau banyak berzikir, khususnya zikir tasbih. Dan hebatnya, setiap beliau zikir pagi petang, Allah nundukkan semua gunung juga ikut berzikir tasbih bareng sama Daud. Buat tair mahsyurah, ketika mereka mendengar zikirnya Daud, burung-burung yang sedang terbang langsung berkumpul di satu tempat, ikut zikir bersama Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ayatnya, wasyadadna mulkah, kami kuatkan kerajaan untuknya. Kalau nggak kuat, hancur Daud. Ya, ketika ekspansi wilayah selalu berhasil. Masih ingat ya, jumlah istrinya 100. Dan Allah kasih kemukjizatan kepada beliau, wa alanna lahul hadid. Sekeras apapun baja besi, wa alanna lahul hadid, kami lunakkan semua bentuk besi, semua bentuk baja kepada Daud. Sekeras apapun tersentuh tangannya Nabi Daud menjadi lunak. Sehingga beliau punya bisnis besar yang di zaman itu belum ada. Bisnis bikin baju perang dari besi. Yang dari hasil bisnisnya inilah beliau menafkahi 100 istrinya dan ratusan anaknya. Beliau seorang raja, tapi beliau tidak mau mengambil gajinya. Padahal punya hak. Sebenarnya sudah cukup, bisnisnya sudah cukup. Suaranya indah. Suaranya sangat indah. Wa atainaul hikmah wa faslal khitab, itu baru beliau berani memberikan tafsir. Al-hikmah itu maksudnya fikih. Allah kasih anugerah pada Daud, diantaranya paham dengan benar syariatnya Allah. Fikih paham. Wa faslal khitab, dan Allah juga memberikan anugerah kepadanya faslal khitab, ay al-bayyinah wal iman. Faslal khitab itu apa? Penjelasan dan keimanan. Memutuskan satu perkara itu dengan sangat adil. Tidak ada yang komplain. Ketika memang salah, mereka ngakui salah. Faslal, memutuskan satu hukuman, itu Allah kasih anugerah padanya. Mahir. Ini ayat yang kedua. Wassalisa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ayat yang ketiga yang berani beliau tafsiri, ada ayat ini menceritakan Nabi Musa jadi buron. Nabi Musa jadi buron. Makanya ulama itu sepakat yang punya sifat maksum mulai lahir sampai meninggal hanya Rasulullah. Selain Rasul, Nabi dan Rasul itu punya sifat maksum, dijaga oleh Allah dari keteledoran, dari kekhilafan, dari kesalahan, apalagi dosa, itu setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada kisah Nabi Yunus merajuk dalam dakwah, berarti dia melakukan kesalahan. Ada Nabi Musa yang meskipun tidak sengaja membunuh orang. Kalau dia maksum, sebagaimana Nabi, tak akan terjadi itu. Berarti dia melakukan kelalaian meskipun tidak sengaja. Itu namanya, kalau belajar fikih, pembunuhan itu ada 3. Ada pembunuhan amdan, sengaja. Sengaja itu saya datangi Pak Haji Salamun pakai parang, saya bunuh. Contoh ya, contoh. Jangan jadi pikiran. Yang kedua, menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja itu dia membunuh orang pakai alat yang memang pada umumnya bisa mematikan, tapi nggak sengaja. Contoh, ada mangga atau durian. Lalu dia ambil batu yang besar untuk lempar durian. Duriannya nggak kena, kepala orang yang kena. Mati. Ini sengaja, ini syibha amdin, menyerupai sengaja.
pakai batu itu kalau memang dilemparkan orang bisa mati, tapi dia tujuannya lempar. Atau contoh Shiba Amdin, anak-anak kecil ya, pakai pensil lalu bercanda, sebenarnya ditusukkan pensil itu ke bokong kawannya, mati. Dia sengaja, tapi pakai alat yang secara logika alat itu bisul. Paham ya? Nah, Nabi Musa itu ya memang dia mukul secara logika dengan pukulan seringan itu nggak mati, tapi bersama dengan takdir kamu ini yang salah kok ngeyel, mati. Kaumnya Fir'aun mati, keluar dari Mesir buron sampai di wilayah di luar Mesir namanya daerah Madian. Waktu itu Madian, Nabi dan Rasulnya Nabi Syuaib yang sudah sangat sepuh, sampai di Madian kecapean, namanya buron. Jalan larinya pasti sembunyi-sembunyi, dan Mesir ke Madian itu jauh. Waktu itu belum ada kendaraan seperti ini. Kecapean, berhenti di satu tempat. Nah, di tempat itu banyak orang rame, antri ngambil air. Walamma warada ma'a Madyan wajada alai ummatan minan nas yaskun. Banyak diperhatikan sambil berteduh di bawah pohon, capek, ya kan? Melihat ada dua orang perempuan itu yang setiap saat jatuh di antriannya dindeh wong liya. Tahu dindeh nggak ya, apa dindeh? Direbut orang-orang yang lebih kuat, laki-laki, sehingga kalah terus diperhatikan. Wajada min dunihim imra'atin tazudan. Lalu akhirnya penasaran, kenapa kok dia nggak bisa maju? Didatangi, Mbak, kenapa kalian berdua? Kan sudah saat antrimu untuk ngambil air. Kasih minum binatang ternakmu. Udah cantik yang pojok, udah cantik. Ya, lalu cerita, ini tempat ngasih minum binatang-binatang ternak kami. Yang berlaku di sini mana yang kuat itulah yang bisa mendapat duluan, meskipun sudah antri lama. Kalau nggak kuat seperti kami tersingkir terus. Akhirnya beliau menolong, niatnya awal menolong. Qala ta'ala naski hatta yasdir ri'a wa abuna syekhun kabir, dan kami nggak punya di rumah itu nggak punya orang laki-laki, hanya ayahku sudah sangat sepuh. Akhirnya beliau maju karena beliau sangat kuat untuk mengambil air dan diminumkan kepada binatang ternak dua perempuan tadi. Summa tawalla ila dzil. Faqala rabb. Setelah itu pulang, dua perempuan itu pulang. Dia kembali beristirahat di bawah teduhnya pohon yang dekat dengan tempat pengambilan air kaum Madian. Nah ini, meskipun calon nabi ya punya lapar juga. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, lapar kali aku, haus kali aku. Sungguh saat ini aku butuh air, butuh makan. Tidak begitu lama, ja'atu ihdahuma tamshi ala istikhya. Perempuan yang ditolong tadi, salah satunya mendatanginya sambil malu-malu kucing. Perempuan itu berkata, qalat inna abi yad'u. Aku tadi cerita sama bapakku, aku ditolong oleh laki-laki yang kuat. Akhirnya binatang ternak kita aman. Saat ini bapak ngundang kamu untuk ke rumah. Salah satu dari dua perempuan itu. Dan itulah putrinya Nabi Syuaib. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapak ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih karena kamu telah menolong kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf
najauta minal qaum adh-dhalimin. Jadi akhirnya ke rumahnya perempuan tadi, lalu kamu siapa, dari mana, cerita, saya buronnya Fir'aun, saya dakwah iman di sana, tapi satu ketika tanpa sengaja saya nempiling, nampar nggak sengaja kaumnya Fir'aun mati, aku diburu Fir'aun, aku lari ke sini. Lalu Nabi Syuaib yang sudah tua itu berpesan, la takhaf, sudah kamu di sini saja, kamu gak usah takut, najauta minal qaumil dzalimin, kamu pasti akan selamat dari kedzalimannya orang-orang yang zalim. Nah, kemudian qalat ihdahuma, anak perempuannya yang dua itu memberikan saran, Pak, jenengan sudah sepuh, kita banyak kerjaan yang butuh tenaga kuat, tolonglah, pemuda ini kan nganggur. Pemuda ini nganggur, istajirhu. Ya udah biarkan. Nanti pengganti saya kalau sudah besar ya. Dah. Tolong pemuda ini jadikan pekerja saja di sini. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Kami menyaksikan Bapak itu layak menjadikan lelaki yang punya kekuatan yang kuat dan bisa dipercaya. Nah ini loh, maksudnya al-qawiyul amin itu apa? Al-qawiyu, manusia laki-laki yang kuat dan dapat dipercaya itu apa? Baru Imam Surah itu berani menafsiri. Apa tafsirannya? Laki-laki yang mampu mengangkat batu yang besar yang hanya mampu diangkat oleh 10 laki-laki yang lain. Menyaksikan itu. Akhirnya mengabdi di Madian, ikut Nabi Syuaib. Nabi Syuaib menjanjikan, kamu kerja di sini tanpa aku upah 8 tahun minimal, silakan pilih salah satu dari anakku ini. Ngabdi dulu. Ya, ngabdi dulu, ikut kerja di rumahnya Nabi Syuaib. Ini Bapak Ibu, saking hati-hatinya para ulama dalam menafsiri ayat. Quran yang lebih dari 6.000 ayat, hanya 3 ayat saja yang beliau berani tafsiri. Yang terakhir itu al-qawiyul amin, yang dimaksud laki-laki yang punya kekuatan, itu maksudnya kekuatannya seberapa? Qala min quwwati annahu hamala sakhra. Ketika kejadian itu Nabi Musa mampu mengangkat batu yang hanya mampu diangkat 10 laki-laki yang kuat. Wa amanah, dan dia amanah. Mana bukti amanahnya? Ketika jalan ke rumahnya Nabi Daud atas undangan. Kok Nabi Daud? Nabi siapa? Syuaib. Atas undangan Nabi Syuaib yang cerita anaknya telah membantunya. Ketika jalan itu awalnya perempuan anaknya Nabi Syuaib itu jalan di depan. Ketika ada angin, lekuk tubuhnya itu nampak sekali. Masyad amamah fawasofat harih fakola. Makanya dikatakan amanah. Langsung Nabi Musa berkata, kakak jalan di belakang saja ya, aku biar yang di depan, tunjukkan jalannya saja. Itu kalau laki-laki model kita Masya Allah, lumayan dapat rezeki ya Pak ya. Itu makanya al-qawiyul amin ditafsiri qawi, itu maksudnya kuat karena mampu mengangkat batu yang hanya mampu diangkat 10 orang laki-laki yang kuat. Al-amin bisa dipercaya saat jalan ngikuti siapa? Anaknya Nabi Syuaib yang akhirnya nanti menjadi istrinya, namanya Sofuro. Itu ketika ada angin, mungkin karena tipis pakaian yang dipakainya, lekuk tubuhnya itu nampak. Nah, kalau kita lumayan kan begitu kan? Beliau tidak, langsung permisi, Kak, saya di depan saja ya. Kenapa? Enggak apa-apa, di depan saja. Tunjukkan saja jalan ke rumahmu. Nah, makanya al-qawiyul amin ditafsiri oleh beliau, pemuda yang kuat. Mengapa kuat?
karena saat kejadian itu mampu menyingkirkan batu yang begitu besar. Padahal batu itu hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki yang kuat-kuat. Yang kedua amanah. Amanah. Dia bisa menjaga matanya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini ya. Jadi saking berhati-hatinya para ulama kita dalam menafsiri ayat-ayatnya Allah. Kita bukan ulama. Ustadz-ustadz penceramah-penceramah mungkin dalam satu disiplin ilmu dia menguasai, tapi jangan sampai melevelkan dirinya seorang mujtahid, meskipun karena kecerdasan dan kealimannya punya karangan kitab yang sangat banyak. Kalau tidak menguasai 13 disiplin ilmu tadi, jangan ngaku mujtahid. Ya, petunjuk Allah ketika kita nggak paham agama, Allah memberikan petunjuk, carilah di Quran dan hadis. Tidak. Tapi petunjuk Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak paham agama, nggak perlu cari sendiri di Quran dan hadis. Tapi Allah perintahnya apa? Fas'alu, tanya. Kepada siapa? Ahla dzikr. Ahla dzikr. Buka tafsir. Mayoritas ahla dzikr adalah ahlal ilmi, para ulama. Mudah-mudahan kita terus dimampukan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang selalu mengikuti ulama-ulama pewaris Nabi kita, tentunya yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Allahumma. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqamah. Ahli istiqamah ya Allah, ahli istiqamah. Saat menghadap-Mu anugerahkan husnul khatimah, husnul khatimah. Wasi alaina rizqana wa adif alaina khalqak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alim Allah wa zinata ma'alim Allah wa mil'a ma'alim Allah. Maulaya salli wa sallim kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.